तैतराणि तरुणायं अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नैमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगलं प्रणमामि मूर्तिना भूतन्धरस्य मादाह्वय भक्तनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्तराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजगदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन्निगुणान्तयोगजगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसुन्दे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभ श्रीधर सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरपुर्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्तुष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडैवर्युमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। दत्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னும் தன் குருவோரென்னும் மறுவினியவன் பொருளென்றும் அருமறைகள் அந்தாதிசைதான் அடியணையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குரு பேணும் தினத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேந்தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுசமனுதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் செடுகோபம் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெயராத வெள்ளம் பெறா வாந்திகளும் சோலை மதலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மலைகள் ஆயிரமும் நீன்ற முதல் தாய் செடுகோபன் மயம்பாள் வளத்தை தத்தாய் இராமானுசம் மிக்கவரே நிலையும் மெய்யாமையன் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாது தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருதி அருவோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువృత్తం దివ్య ప్రబంధంలో మనం 80వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాము. ఇది కాలాన్ని సమయాన్ని చూసి సాయంకాల సమయాన్ని చూసి బాబోయ్ చీకటి వచ్చేస్తోంది అలాగా భరించడము అనేటువంటి నాయకి అవస్థగా మామూలుగా కూడా లోకంలో పూర్వం ఒక మాట అనేవారు, వర్షార్థమస్తవు దివసవు మాసాన్ని యతేత అని చెప్పి వర్షాకాలం 4 నెలల కోసం మిగిలిన 8 నెలల్లోనూ కూడబెట్టుకునేవారండి. అప్పట్లో పొయ్యిలు వంటలు అవి ఉండేవి కాబట్టి ఆ కట్టె పుల్లలు అవి ఎండుగు దొరకడం కోసమని
ఈ శ్లోకంలో ఏంటంటే భవిష్యత్ ప్రణాళిక అనేటువంటిది ఉండాలి అనేటువంటి చెప్పిన ఒక అందమైనటువంటి, అలాగే నిశార్థమర్థం దివసే, రాత్రి కోసమని పొగలే మనం అన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అప్పుడు కరెంట్లు అవి ఉండేవి కాదు. ఇప్పుడు పగలేదో రాత్రేదో మనకి తెలియట్లేదు అనుకోండి. అందువల్ల అప్పుడు ఉండే పరిస్థితి అలా ఉండేది కాబట్టి దానికోసమని ముందుగానే అన్ని కూడా సిద్ధం చేసుకోవాలంటూ ఒక అందమైన భావన. వార్ధక్య హేతోహో వయసానవేనా ముసలితనం వస్తుంది అని చెప్పి ఎన్నో పాలసీలు తీసుకుని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు పెట్టుకుని ఏం చేయాలి, ఎలా సంపాదించాలి అని ఎలా ముందు ప్రణాళికతో ఉన్నామో పరత్రహేతోహో ఇహ జన్మన, మళ్ళీ జన్మ కోసం, అది లేకుండా ఉండడం కోసం ఇక్కడే మనం ప్రయత్నం చేయాలి అనే అద్భుత భావం. చీకటి అంటే ఆ ముందు వచ్చేటువంటిది తెలియనటువంటి ఒక పరిస్థితి అన్నమాట. అది దాటడానికి వెలుగుని ముందుగానే ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. తమసోమ జ్యోతిర్గమయ, నన్ను చీకట్లోంచి వెలుతురుకు నువ్వు తీసుకువెళ్ళాలి తండ్రి అనే ప్రార్థనలో మనకందరికీ అర్థం అవడం కోసం లౌకికమైనటువంటి ఒక అందాన్ని చెప్పి, బాబాయ్ రాత్రి వచ్చేస్తుంది, నేను స్వామిని ఎడబాసి ఎలా ఉండాలి అని ఆళ్వారి నాయకి తపిస్తున్నట్లుగా చెప్పినటువంటి పాసురం ఇది. சீரரசண்டு தன் செங்கோல் சில நாள் செலியிக்க ஜிந்த பாரரசத்து மறைந்தது ஞாயிறு பார் அளந்த பேரரசே எம் விசும் பரசே எம்மை நீத்து வஞ்சித்த ஓரரசே అరుళాయ్ ఇరుళాయ్ వందుర్గిன்றదే. ఎంత శైలి ఎంత బాగుంటుందండి ఆ పాసురాలు, ఆ పద ప్రయోగాల్లోను. సీరరసు ఆండు అంటే ఒక రాజు ఉన్నాడు అనుకోండి, అర్థం అవడానికి చక్కటి ఉపమానాలు ఇస్తారండి. ఒక రాజు ఉన్నాడు, చక్కగా ఏకఛత్రాధిపత్యంగా పరిపాలించేశాడు. కాలం గడిచిపోయింది, అయిపోయింది ఆ సమయము అన్నట్లుగా సూర్య భగవానుడు పగటినంతటినే పరిపాలిస్తున్నాడు. అది రాజుకి సూర్యుడికి పోలిగ్గా చెప్పి తర్వాత కాలం అయిపోయాక చీకటి వచ్చేస్తుంది కదా అన్నట్లుగా ఇక్కడ తన్ సెంగోల్ సెలనాల్ సెలీయి అంటే తన రాజాజ్ఞని తప్పకుండా లోకంలో ప్రవర్తింపచేశాడు పరిపాలించినంత కాలం. కజిందా అయిపోయింది, ఆ రాజు సమయం అయిపోయింది, సూర్యుడి అస్తమయం అయిపోయింది. పారరసు భూమిలో ఒక చక్రవర్తి అన్నమాట. ఒత్తు నాయురు, నాయురు అంటే సూర్యుడని, నాయురు అంటే సూర్య భగవానుడు. మరైందదు అస్తమించాడు పారళంద పేరరసే. ఈ వామనుడిని వదిలిపెట్టారు కదండి నమ్మాళ్ళవారు. భూమిని కొలిచిన గొప్ప నాయకుడా వామన అని ఒకసారి తలుచుకుని ఎం విసుంబువరసే, నువ్వు సాక్షాత్ పరమపదనాథుడవయ్యా, ఎమ్మై నెత్తు వంజిత్త ఓరరసే, మమ్మల్ని ఒక్కళ్ళని విడిచిపెట్టి ఒంటరి వాణ్ణి చేసిన సాటిలేని నాయకుడా, గొప్ప నాయకుడు అయ్యా, మమ్మల్ని ఇంత బాధ పెట్టేసి నువ్వు సుఖంగా ఉన్నావు అని ఒక చిన్న నిష్ఠూరం అన్నమాట. గొప్ప నాయకుడులే, ఆరుడాయి నువ్వు మా దగ్గరికి రావయ్యా, నీకు ఇష్టమై మేము బ్రతకలేము. ఇరుళాయి వంద ఊరుగిండ్రదు, చీకటి వస్తుంది, వ్యాపించేస్తోంది, బాధ పెట్టేస్తోంది, అందువల్ల అండగా నువ్వు వచ్చి నిలబడాలి అని చెప్పి. ఇది పైకేమో సాయంకాల సమయాన్ని చూసి నాయిక చాలా దుఃఖపడుతున్నట్లుగా ఉంటుంది. ఇందులో చక్కటి సంబోధనలు అన్నీ ఉన్నాయి. ఎలా ఉన్నాయి, ఎదురుకుండా ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నట్టుగా పేరరసే, ఏ విసుంబరసే, ఓరరసే అని ఎదురుకుండా ఉన్న వ్యక్తిని పిలుస్తున్నంతగా చక్కటి సంబోధనలు అన్నమాట. ఏమిటి, సూర్యుడి లోకాన్ని పగలంతా తన సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించినట్లుగా పరిపాలించేశాడు. ఒక ప్రభువుగా తన ఆజ్ఞనంతటిని కూడా చెల్లించుకున్నాడు. తరువాత ఆ రాజు సమయం అయిపోయినట్లుగా సూర్యుడి యొక్క పగటి కాలం కూడా పూర్తయిపోయింది. ఆహా, ఇప్పుడు గనక నువ్వు నన్ను నీ దగ్గరికి చేర్చుకోకపోతే అప్పుడు స్త్రీలు ఎంత బాధపడతారో ఇక్కడ నేను అంత బాధపడతాను. పెరుమాళ్ళకి దూరమై ఆళ్వారి నాయకు కూడా అంత బాధ పడుతుంది అనేటువంటి అర్థంలో ఆనాడు మహాబలి చేతుల్లో చిక్కుకున్న లోకాలన్నీ విడిపించావే, పారళంద పేరరసే,
భూమిని కొలిచిన అనే అనడానికి ఇక్కడ ఎలాగ మనం సంబంధం చెప్పుకోవాలండి అంటే, ఆవేళ భూమికి ఎలా రక్షణ కలిగించావు, అలా ఇవాళ నాకు కూడా నువ్వు చక్కటి రక్షణని కలిగించవలసినది. విసుంబరసే, ఆహా నువ్వు పరమపదనాథుడివయ్యా, అంటే మొత్తం లీలా విభూతికి నిత్య విభూతికి కూడా నాయకుడవైనటువంటి నువ్వు నన్ను ఇలా విడిచిపెట్టడం నీకేమైనా అది న్యాయంగా ఉందా? ఎమ్మైని తువంజిత్త ఓరరసే ఓరరసే. అమ్మో, ఇలాంటి నాయకుడు కూడా ఉంటాడా? తను కావాలి అని తల్లడిల్లేటువంటి నాయకని వదిలిపెట్టి బాధకి గురి చేసే నీలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారా? అబ్బో చాలా గొప్పేలే అంటే సున్నితంగా నన్ను ఎందుకు ఇలా విడిచి వెళ్ళావని బాధని ప్రకటించడం అన్నమాట. అంటే నన్ను ఇలా ఉపేక్ష చేసి నువ్వు మాత్రం ప్రత్యేకంగా ఓ పెద్ద అరసే పట్టాభిషిక్తుడివి అయిపోయావు అని చెప్పి సున్నితమైనటువంటి నిష్ఠూర వాక్యాన్ని పలకడము అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ చెప్పారు. అంటే భగవంతుణ్ణి దరిచేరి ఆయనతో ఆనందానుభవం పొందలేకపోవడం వల్ల వివేకం అంతా పోయింది, పగలు వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఏంటంటే జ్ఞానం కాస్త ఒక్కసారి కనుమరుగైపోయింది. అంటే ఎప్పుడు 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 అనేటువంటి ఒక ఆర్తిని ప్రేరణ చేసింది. అది నిన్ను చూడలేకపోవడం అనే అంధకారం ఇక్కడ బాగా వ్యాపించింది అనేటువంటిది. దీంట్లో మనకి మంచి అర్థాలు ఏమిటి అంటే, ఈ సంసారం అనేటువంటిది ఒక భయంకరమైనటువంటి అంధకారము. ఈ అంధకారాన్ని దూరం చేయగలిగిన వాడు కేవలం సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుడు మాత్రమే. అలాంటి నాయకుడికి దూరమైన పరాంకుశ నాయకు యొక్క భావనని ఒక ఆత్మ పడేటువంటి ఆవేదనగా పైకి చక్కగా అర్థమయ్యే ఉపమానాలతోటి చెప్పడమే ఇవాల్టి పాసురంలోని సారాంశము. ఇంకా మరి మనం తిరువాయిమజి దివ్య ప్రబంధంలో ప్రవేశిస్తే 5వ పది 5వ తిరువాయిమజి ఎంగనేయో, తిరుక్కురుంగుడి నంబి యొక్క వైభవాన్ని గురించి చెప్తున్నారు. ఇందులో మొన్న ఎవరో చక్కగా ఆ పెరుమాళ్ళ యొక్క మూలవర్ల యొక్క చిత్రాన్ని కూడా పెట్టారు. మనం రంగు రంగు అనుకుంటున్నాం, ఆ వర్ణాన్ని గురించి చెప్పామని ఆ సుందరమైనటువంటి మూర్తిని కూడా మన గోష్ఠిలో పెట్టారు. ఒకది నెమలి కంఠపు రంగులాగా ఎన్ని వర్ణముల యొక్క సమ్మేళనముతోటో చాలా అందంగా ఉండేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి రూపదర్శనాన్ని చేసి, నాయన నీకు దూరమై నీకు మనసిచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఒంటరి దానిగా ఉన్నాను, నన్ను నువ్వు కటాక్షించవలసినది అనేటువంటి మాటకి, అమ్మా నన్నెందుకే అంటావు, అంత అందంగా ఉన్న ఆయన్నను, అంతేగాని నన్ననకు, ఎందుకంటే మీకు కూడా ఇవన్నీ మీ జీవితంలో అనుభవాలకి వచ్చిన విషయాలే. ఇది సున్నితంగా చెప్పడం అన్నమాట. ఒకప్పుడు మీరు ఇలా తల్లడిల్లిన వాళ్ళే, ఇవాళ నాకు నేర్పారు, మీరు ఇలా పెరగాలి, పెరుమాళ్ళని ఇలా ఆరాధించాలి, ఇలా ఉండాలి అని మీరు నేర్పి ఇవాళ నేను నేర్చుకున్నాక ఎందుకమ్మా అలా ఉంటావు అనడం మీకు న్యాయమేనా అనేటువంటి అర్థంలో సాగే ఈ దశకంలో మనం 3వ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. నిన్నిడుం దిశైக்கும் నయ్యుమెన్రె అన్నయ్యரும் మునిది కున్నమాడ తిరుక్కురుంగుడి నంబియై நான் கண்ட பின் வென்று வில்லும் தண்டும் வாழும் செக்கரமும் செங்கமும் நின்று தோன்றி கண்குள் நீங்கா నెంజుళ్ళుం నీంగావే. చాలా పంచాయుధాల యొక్క వర్ణనతోటి అద్భుతంగా సాగినటువంటి పాసురంగా ఇది మనకి కనిపిస్తుంది. నిన్నెడు ఇప్పుడు ఆళ్వార్ నాయకు యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే, మనం అంటాం చూడండి, ఏమిటో అయోమయంగా ఉంది, ఏం చెయ్యాలో తెలియట్లేదు అనే భావ ప్రకటన ఉంటుంది చూడండి. సరిగ్గా ఆ భావాన్ని చెప్తున్నారు ఈ పాసురాలు. నిన్నెడు అసలు ఏం చెయ్యాలో తోచట్లేదు, ఏదో చేద్దాం అనుకోవడం, అరే ఏం చెయ్యాలి అంటే మనస్సు అంత తల్లడిల్లిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఒకటి. దిశైకం అన్న వైపులా చూడటం, అది చేద్దామా, ఇది చేద్దామా, ఇది చేద్దామా, అబ్బే కాదు ఏం చేయలేకపోతున్నాం అంటే ఒక అయోమయ పరిస్థితిలో మనస్సు ఉంది. నయ్యం, ఇదంతా శిథిలమైపోయింది, హృదయం అంతా శిథిలమైపోవడం అంటే ఒక నిశ్చయ జ్ఞానాన్ని పొందలేకపోవడము.
ఏదో ఒక డెసిషన్ కి రాలేకపోవడము. కాబట్టి మనస్సు యొక్క స్థితిని 3 పదాలతో అందంగా చెప్పారండి. ఒకటి ఏం చేయాలో తోచట్లేదు, దాని పరిణామ దశలే 2 విశేషణాలు. ఎందుకని? భ్రమని కలిగిస్తోంది. రెండవది అంతఃకరణం అంతా శిథిలమైపోతోంది, చాలా బాధగా ఉంది. ఎండ్రే ఇవన్నీ ఎవరంటున్నారండి? తల్లిగారు అందరితో చెప్తోంది. మా అమ్మాయి చూడండి, దానికి ఏం చేయాలో తోచట్లేదు, అసలు ఒక్క దాంట్లో నిశ్చయ జ్ఞానం లేదు, పైగా చూడండి ఎలాగా మనస్సు అంతా కరిగిపోయేలాగా ఎంత దయనీయంగా ఉందో అని అన్నయ్యరుం మునిదర్ తల్లులైన ఆ తాయిమార్ అవస్థలో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అంటున్నట్లుగా అన్నమాట. అయ్యో మీరు కూడా ఇలా అంటున్నారు, నన్ను ఏం చేయమంటారు? ఇది నా తప్ప చెప్పండి. ఎందుకనమ్మా? కొన్నం మాడం తిరుక్కురుంగుడి నంబియే నాన్ కండ పిన్. ఆ తిరుక్కురుంగుడిలోట మేడలటండి, కొన్నం మాడం పర్వతాల్లాగా అంత ఎత్తైనటువంటి సౌధాలు. అవి కూడా ఏదో ఒక ఆర్ట్ గీసినట్లుగా పక్క పక్కన ఉన్నట్లుగా అలా వరుసగా మేడల యొక్క సౌధాల యొక్క పరంపర అది ప్రకాశింపచేస్తున్నటువంటి తిరుక్కురుంగుడి. ఆ ఊరిలో వేయించేటువంటి పెరుమాళ్ళు నంబి నాన్ కండపిన్. ఆ పెరుమాళ్ళని నేను చూసిన తర్వాత వెన్ని విజయాన్ని ఇచ్చేటువంటి విల్లుం తండం శాంగం చక్కరము శంగమం వరుసగా అన్నీ చెప్పారు చూడండి. విల్లు శాంగం అనేటువంటి ధనుస్సు, తండం గద, చక్కరము చక్రం, శంగమం, తర్వాత పాంచజన్యం. ఈ పంచ ఆయుధాలు కూడా వెన్ను వెల్లం తండం వాళం కూడా అది మళ్ళీ చెప్పుకోలేదు. చక్కరమం శంగమం ఈ 5టిని కూడా అందమైనటువంటి ఆయుధాలని కన్నులతోండ్రెనెండ్రు నాకు ఎలా కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఏదో ఒక చోట లోపల ఒకసారి కనపడడం మాయమైపోవడం కాదు. కళ్ళు తెరిచినా పంచాయుధాలే కనిపిస్తున్నాయి, కళ్ళు మూసిన మనస్సులోనూ పంచాయుధాలే కనిపిస్తున్నాయి అనేటువంటి భావాన్ని లోపల బయట కూడా ప్రకాశంగా ఉంది. పన్నీరాయిరప్పటిలో కూడా చాలా అందంగా అంటారనమాట. దిశైక్కుం అన్ని దిశలలో కూడా అది ఇప్పటి పురవాయి అళవన్రియే నెంజుకుళ్ళే నేంగుగరిన వెళ్ళను. బయటే కాదు లోపల కాదు, అంతా కూడా ఎటు చూసినా అవే కనిపిస్తున్నాయి పంచాయుధాలు అని చెప్పేటువంటి పైనేమో నిన్ననేమో ఆయన యొక్క మేని సౌందర్యాన్ని కదండి మనం చెప్పుకున్నాం. 2లో ఏమని చెప్పుకున్నాము? మెన్ననోలం కుండలమం మార్బిల్ తిరుమరుం మన్ను పూణం నాన్గుతోడం ఆయన యొక్క రూప సౌందర్యాన్ని చెప్పుకున్నాను 2లో. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఆయుధ సౌందర్యాన్ని చెప్తున్నారు. ఆయుధాలే ఆభరణాలుగా కూడా ఉంటాయి స్వామికి అనే అందమైన వ్యాఖ్యానాన్ని మనకి అందిస్తారు. నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానాల్లో ప్రవేశిద్దాము. 167వ పేజీ 7 పాటే ఇందులో 5-5-3 நம்பி உடைய దివ్యాయుధ వర్గం ఉళ్ళుం పురంబుం ఒక్క. నంబి యొక్క ఆ దివ్య ఆయుధాలు ఉన్నాయే అవి ఉళ్ళుం పురంబుం ఒక్క నిరంతరమాగ తోత్తా నిన్నదు ఎందిరారు. బయట లోపల కూడా ఈ కళ్ళు తెరిస్తే అస్తమానవే కనిపిస్తున్నాయి, కాసేపు కళ్ళు మూసుకుందాం మళ్ళీ మనసంతా అవే కనిపిస్తున్నాయి. అబ్బా మనసులో ఇవేంటి, కళ్ళు తెరిచి అన్నీ చూద్దామంటే ఇంకేం కనపడ్డంలా అవే కనిపిస్తున్నాయి. అంతః బహిష్ట బయట లోపల కూడా దివ్యాయుధాలే కనిపిస్తున్నాయి అని చెప్పేటువంటిది అని చూడండి. ఒక్క వాక్యంలో నంబిళ్ళయ్య గారు సారాంశ వాక్యం మొదటిది ఎప్పుడు కూడా అవతారిక, ఈ వ్యాఖ్యానంలో మొట్టమొదటిది అవతారిక వాక్యం సారాంశాన్ని అంతా పిండీకృతం చేసి అందించేస్తారంటే దివ్యాయుధ వర్ణన లోపల బయట మైమరపించుట అయిపోయింది అక్కడ. దాని వ్యాఖ్యానం ఇప్పుడు నింద్రిడం
சின்னம் பின்னம் சரை தத்தம் என்னும் ராமசரங்கள் ஒன்று செய்தது மத்தையது செய்யாத போலே ஆயித்து నంబియుడయ్య అజగుగళం. అది ఇక్కడ రామాయణాన్ని తీసుకొచ్చారు. నంబిళ్ళయ్య గారు అంటే రామాయణ తిరువాయిమొഴി కదండి. ఇది మొత్తం రెండు పెనవేసుకుని ఉంటాయి. రాముడిని అలా గుర్తుకు తెస్తూనే ఉంటారు. అక్కడ రాముడు యుద్ధం చేసేటప్పుడు చిన్నం భిన్నం శరైదగ్ధం ప్రభగ్నం శస్త్రపీడితం బలం రామేణ దదృశు నరామం శీఘ్రకారిణం. అది మూలబల నిరసనంలో చెప్పినటువంటి ఒక అందమైనటువంటి శ్లోకాన్ని గురించి ఇక్కడ చెప్పారు అన్నమాట. ఏమిటి అనంటే అది ఆ రామచంద్రుడి యొక్క బాణాల యొక్క కౌర్యం ఎలా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారండి. ఆ బాణాలు చిన్నం భిన్నం సరై దగ్ధం, మొక్కలు చేస్తాయి, విరక్కొట్టేస్తాయి, కాల్ చేస్తాయి, ఎన్ని విధాలుగా బాధపడతాయో. ఒక్కసారి బాణం వెళ్ళింది అంటే అనుకున్న పని పూర్తయిపోవడమే. అందుకనే రామబాణంలా పనిచేసిందండి అంటారు. అంటే పని చెయ్యకపోవడం అనేది ఉండదు. మనకి ఆయుర్వేద వైద్యాలు అవి వాడినప్పుడు ఈ పదం ఎక్కువ అంటుంటారు. ఇది బాణం లాంటి ఔషధం అండి, చక్కగా పనిచేస్తుంది అంటారు. అంటే దానికి కార్యాన్ని పూర్తి చేయడం, ఫలవంతం చేయడమే దాని యొక్క లక్ష్యము అని చెప్పడం అన్నమాట. అదే విధంగా ఇక్కడ నంబి ఉడయ్య అజగులం, నంబిగారి యొక్క సౌందర్యాలు. ఆ వాళ్ళ రామచంద్రుడు నాదదానం శరాన్ ఘోరాన్ నమచంతం శిలీముఖాన్ అంటారు రామాయణంలో. ఎప్పుడు తీస్తున్నాడు, ఎప్పుడు ఎక్కువ పెడుతున్నాడు, ఎప్పుడు లాగి వదులుతున్నాడు ఏమో తెలియలేదు. రాముడు కనపడటం లేదు. బాణాలే 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 వర్షంలా వెళ్ళిపోతున్నాయి. అలాగ ఈయన అందాలే. ఒక్కొక్క బాణం కన్ను చూసానా తక్కువ నాటేసుకుంటోంది వచ్చి. కళ్ళు చూసానా ఈ కళ్ళెళ్ళి అక్కడ గుచ్చుకుపోయి ఉంటున్నాయి, వెనక్కి రమ్మన్నా రావట్లేదు. ఇలా ఏ అవయవ సౌందర్యానికి దానికే నా మనస్సును దోచేటటువంటి ఎలా ఉంటాయి అవి. ఒండ్రు స్తంభనత్తై పన్నం, ఒక్కొక్క అందం ఇంత అందమా అని అలా దిగ్భ్రమకి లోనైపోతాం. ఎంత బాగున్నాడో. ఒక్క నిమిషం ఏం చెయ్యాలో తెలియదు. స్తంభన స్థితి అంటారు. ఒండ్రు అరవైక్కుడి పోకం, కొన్ని మోహ పెట్టేస్తాయి. అప్ప అదెంత బాగుందో, ఇదెంత బాగుందో, ఇదెంత బాగుందో. మనం ఒక శ్రీరంగాది దివ్య క్షేత్రాలకు గాని దివ్య దేశాలకు గాని వెళ్ళినప్పుడు ఆ పెరుమాళ్ళు అలంకారాలు ఆహా ఓహో అనుకుంటూ చూస్తామే, అలా మోహపరుస్తాయి. ఒకటి ఒండ్రు అరివై కొడుతనయ్య పన్నం, అది శిథిలాంతకరణం చేసేది. మనస్సు కరిగిపోతుంది. అబ్బా ఇంత అందం ఏమిటండి బాబు అని ఏం మాట్లాడాలో తెలియనంత తెలివిని ఇచ్చి మరీ బాధ పెడుతుంది. బాగుందే అని అనిపించి మరీ బాధపడుతుంది. అంటే ఎన్ని రకములైనటువంటి ఆనందానుభవాలకో ఈ తిరుక్కురింగుడి నంబి యొక్క అందము మనని గురి చేస్తుంది, పరవశింప చేస్తుంది. అంత అందగా స్తబ్దయ్యాగా నిన్నాళ్. నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్. స్తబ్దయ్యాగా నిన్నాళ్ అరువుకెడా నిన్నాళ్ శిథిలయ్యాగా నిన్నాళ్ என்று என் குத்தமாக நினைத்து పొడియా నింద్రికళ్. అమ్మా అవి నన్ను స్తబ్దంగా సంభ్రమానికి దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసిన, మోహానికి గురి చేసిన, లేకపోతే నేను శిథిలురాలై పరవశురాలనైపోయినా శిథిలయ్యాగా నిన్నాళ్ ఎన్ను కుత్తమాగా నినైతు పొడియా నింద్రికళ్. అదేదో నా తప్పు అంటారు అన్నట్లుగా మాట్లాడతారేంటమ్మా మీరు? నేనేమన్నా తప్పు చేశానా? కళ్ళు ఉన్నందుకు చూస్తాం, అంత అందం అక్కడెందుకు ఉండాలి? మళ్ళీ నా కళ్ళని నాకు వెనక్కి రానియకుండా ఆకర్షించేంత అందం ఆయనకి ఎందుకు ఉండాలి? అది చెప్పవే నువ్వు. నన్ను తిడతామేంటి? ఎందుకయ్యా నీకు ఇంత అందం ఉంది అని ఆయన అడుగు, అంతేగాని నన్ను నిందించక. ఇది ఒక అందమైన పోకడ అన్నమాట. ఇది ఒక ప్రేమ ప్రకటన భావాల్లో ఒక అందమైన భావం. అది నా తప్పు కాదు, ఆయన అంత అందంగా ఉన్నాడు, అది ఆయన తప్పు. మురారి అనర్ఘరాగం అనే అద్భుతమైనటువంటి
రామాయణాన్ని రచిస్తూ అక్కడ అంటారు గుణానాం కో దోష ఆహా సతు గుణగణానాం ఆ గొప్పతనము అని చెప్పి ఒక అందమైనటువంటి పాదం ఉందండి. ఏమిటంటే మాట్లాడితే అందరూ రామాయణం 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 అని ఎందుకంటే ఆయన్నే పట్టుకుని వేలాడుతున్నారు అని అంటే అది మా దోషం కాదు, గుణగణానాం అవగుణ. అది రామచంద్ర స్వామి యొక్క లోటు. అన్ని మంచి గుణాలు ఆయన దగ్గరికే ఎందుకు ఉండాలి? అంతే మరి ఉండడం. ఇప్పుడు ఏమండి రోజు అన్నం ఎందుకండి తింటున్నారు అంటారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అంటారు. మరలా ఇదేల రామాయణం వన్న. ఏమంటే మీరు కూడా రామాయణమే చెప్తారా? 8,000 మంది చెప్పారండి బాబు ఇప్పటికి. తినుచున్న అన్నమే తినుట ఎందులకు తనదగు అనుభూతి తనది కాన. ఏమండి నిన్న తిన్నారు కదండి, రాత్రి తిన్నారు కదండి, పొద్దున్న తిన్నారు, మళ్ళీ రెడీ అయిపోతున్నారు ఏమిటండి? మరి అంత రుచిగా ఉంటుంది, అది పోషకం అవుతుంది, భోగ్యం అవుతుంది, దాన్ని తినకుండా ఎలా ఉండగలం? అది దాని తప్పు అని అక్కడ రామచంద్ర స్వామి యొక్క గుణాల దోషం తప్ప నాది కాదు అంటాడు ఆయన. అలాగా ఇక్కడ ఈ తిరుక్కురంగుడు నమ్మి ఆయన అంత అందంగా ఉండబట్టి నేను ఇలా శిథిలురాలనవుతున్నా, మోహపడుతున్నా, స్తంభించిపోతున్నా. మీరు నన్ను తిట్టకండి, మీరు విషయం తెలుసుకోండి, ఎవరిని తిట్టాలో వాళ్ళని తిట్టండి. ఎందుకయ్యా ఇంత అందంగా ఉన్నావని మీకు ఓపికంటే వెళ్ళి ఆయన్ని తిట్టండి. అన్నయ్యரும் முனதரும் தெளிந்திருப்பார்தான் படியப்பெத்தோ இதுக்கு எல்லாம் தாயா இருக்கிற நீங்கள் இப்படி చెయ్య కడవదో. అబ్బా నిన్నటిదాకా మీరు ఇలాగే చేశారు. వాళ్ళ అమ్మని అంటుంది ఇవిడ, నిన్నటిదాకా మీరు ఇలాగే పెరుమాళ్ళని తలుచుకున్నప్పుడల్లా వయస్సులో ఉండగా అమ్మ మీరు ఇలా చేసిన వాళ్ళే, మీరు నేర్పిన పాఠమే, నీవు చెప్పిన విద్యయే నేరజాక్ష అన్నట్లుగా మీరు చెప్పిందే నేను నేర్చుకున్నా. అందువల్ల తెలివది కలంగవదా ఇది తానే యాత్ర నీంగళం మునియా నింద్రగల్. ఒకసారి స్పృహలోకి రావడం, ఒకసారి మై మర్చిపోవడం, ఇవన్నీ మీరు అనుభవించినవే, ఇవాళ మాకు చెప్పక్కర్లేదు అని. మామూలుగా పిల్లల్ని అంటాం అనుకోండి, ఇప్పుడు తండ్రి ఒక పని చేస్తూ అది చెయ్యొద్దురా అని కొడుకుని అంటే ఏమంటాడు? ముందు మీరు మానేయండి నాన్నగారు, అప్పుడు నేను మానేస్తాను అంటాడు. అంతే కదా? ఆ రకమైనటువంటి ధోరణి అనమాట ఇక్కడ. అమ్మ పెరుమాళ్ళని చూసి పరవశించకుండా ఉండే శక్తి మీరు అలవరుచుకోండి ముందు, అప్పుడు నన్ను తిడుదురుగానే. ఆ యువడుం పొన్నార్ శార్గముడయ్య వడిగళై ఇన్నారన్నరియేన్. ఇది తిరుమంగయ్య వాళ్ళవారు మన్నన్ గారి తిరుమలలో 10లో 10వ పాసురం. ఇది ఏంటంటే ఆ రామచంద్ర స్వామిని యొక్క కోదండాన్ని ధరించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి రూప దర్శనం. చాలా ఒక్కొక్క వేషము అనేటువంటిది ఒక్కొక్క అందాన్ని ఇస్తుందండి. అది ఒకే రామచంద్రుని ఇప్పుడు మనకు అదే చెప్పబోతున్నారు. సీతామాత అంటుందన్నమాట, నీలో ఎన్ని సౌందర్యాలు ఉన్నాయ్యా, కోదండరాముడిగా ఉన్నటువంటిది ఒక అందం. ఆహా ఆ చేతిలో కోదండం, ఆ ధీరత్వం, ఆ కిరీటం, ఆ అందం, ఆ బాహువులు, ఆ పరాక్రమం, అటువైపు పడితే అటు మనస్సు పోతుంది. తాపసరాముడుగా ఇంకో అందం, ఆ నార చీరలు, ఆ ముడి, వాటి మీద పెట్టుకున్నటువంటి ఆ అలంకారాలు, అది ఇది ఒక హృదయాకర్షకమైనటువంటి రూపము అన్నమాట. అందువల్ల యవ్వనத்தில் நீங்கள் செய்போந்தது அப்பருவத்தில் நான் செய்த వారికి ఉత్తమాయితదో ఆయిత్తో. మీరు మీ వయసులో అన్నీ చేయొచ్చు, నేను చేస్తే అది తప్పు అవుతుందా? పైగా నేనేమన్నా తప్పు పని చేస్తున్నానా? మీరు నేర్పిన పెరుమాళ్ళ యొక్క రూప గుణ అనుభవమేగా నేను చేస్తున్నాను, అది మీకు తప్పులా అనిపిస్తోందా? అదే ఈ కుడిక్కాక భగవత్ ప్రావణ్యమే యాత్ర అయిపోలే కాండం. మన వంశానికి ఈ భగవంతుని యొక్క ఆరాధనమే జీవన పద్ధతిగా సాగుతోంది కదా, యాత్ర జీవన యాత్రగా సాగుతోంది కదా. అంటే ఏమిటండి? మీరు నేర్పిన విద్యని మేము చేస్తుంటే బాగుందమ్మా, ఎంత చక్కగా చేస్తున్నావు అనాలి గాని వద్దు వద్దు అంటారేంటి? ఏదో తప్పు పని చేస్తున్నట్లు. ఇంకా నిన్నటి పాసురంలో ఏం చెప్పుకున్నాం? మీరు నాకు చెప్తారా? ఆ రెండు సాభిప్రాయ విశేషణాలు అన్నారు. మీరు అంటే ఇంతవరకు మీరు కూడా ఇలాగే ఈ ఆనందాన్ని అనుభవించిన వీరు, నాకు
నేను చూసేశాక చెప్తారా? ఆయన ఎవరో తెలియనప్పుడు చెప్తే బాగుండేది. చూడు చూడు అన్నారు, చూశాను, సరే అన్నాను, ఈడు పడ్డాను. అలాంటి స్థితిలో ఉన్న నాకు ఇప్పుడు చెప్తారా అని నిన్న పాసరంలో మనం చెప్పుకున్నామే. అలాగే ఇది జీవన యాత్ర అయిపోలే కాండం. ఇదే మన కుటుంబానికి జీవన యాత్రగా సాగేటువంటి పెరుమాళ్ల యొక్క దివ్య రూప సందర్శన భాగ్యము. குன்றமிச்சாதே மலைகளை நெருங்க வைத்தா పోలే ఇరిక్కర మాడంగళయుడైతానా. అందులో మళ్ళీ ఒక చిత్రకారుడు ఒక అందమైన చిత్రాన్ని గీసినట్లుగా తిరుక్కురుంగడిలో సౌధాలన్నీ బొమ్మలు వేసి మనకి ఏ అపార్ట్మెంట్స్ లేకపోతే ఏ బిల్డింగ్స్ లేకపోతే ఏ సౌధాలో అందమైనటువంటి వివరసగా ఉంటే ఎంత కళ్ళకి ఆనందంగా ఉంటుందో అలా ఉంటాయిటండి తిరుక్కురుంగుడిలో ఉండేటువంటివి. మలైగళై కొండల్ని తీసుకుని వచ్చి నెరుంగవైతా పోలే ఆర్డర్ లో పెట్టినట్లుగా కొండల్లా ఉంటాయిట. అంటే అంత ఉన్నతమైనటువంటి మేడలు కలిగినటువంటిది. అంటే ఇది దేనికి లోపము లేదు అనే విషయాన్ని చెప్పేటువంటిది. రెండవది అందమైనటువంటి చిత్రీకరణకి కూడా ఒక సూచికగా ఉండేటువంటిది అని. நான் கண்ட பின் ఆయుధం పిడెత్త పిడయల్ వాసిరయ్యం నాన్ కండ పిన్. నేను ఆ స్వామిని చూసేటప్పటికీ ఆయన ఆయుధాన్ని పట్టుకున్నాడా, అదే నాకు నగగా కూడా కనిపిస్తాం. ఇందులో సారాంశం అది. పంచాయుధాలు పంచ ఆభరణాలు అయ్యాయి. అది చాలా విశేషమైనటువంటి అలాంటి రూపాన్ని నేను చూశానన్నమాట. ఆయుధం పిడెత్త పిడయల్ వాసి అరియం నాన్ కండ పిన్ వీరపత్నియా గయ్యాలే వాసి అరియమిరే. ఈ అందాలన్నీ రామాయణంలో సీతామాత వీరపత్ని కాబట్టి ఒక్కొక్క రోజు అయ్యగారిని ఒక్కొక్క అందంగా చూసేదిటండి ఆవిడ. వేటకు వెళ్ళాలి అంటే ఆ కోదండరాముడి రూపం, అనుష్ఠానం చేసుకొస్తాను అంటే ఆ తాపసి వేషము, అందమైనటువంటి వేషము. అవి చూసేటప్పటికిట పెరుమాళ్ళకు వెళ్ళెడెత్తు కొడుపాళ్ పిరాటియరే. ఆయనకి ఎప్పుడు విల్లు కావాలన్నా సీత వెళ్ళేది అనేవట రామాయణంలో. సముద్రం దగ్గర అయితే సీత లేదు కాబట్టి చేపమానయ సౌమిత్రే అని లక్ష్మణ వెళ్ళేది అన్నాడు. కానీ రాజ్యంలో మాత్రం ఎప్పుడు ఏది బయటకు వెళుతుంటే మగవాళ్ళు చూడండి అది ఇది ఇలా ఇలా అని అడిగి పట్టుకెళ్తుంటారు కదా. అలాగట ఒకసారి పెరుమాళ్ విల్లైతా ఎన్నా విల్లు తీసుకురా అంటే కొడుతూ ఇచ్చిందిటండి. అవరి కయ్యం వెళ్ళుమాయన నిలయ్య కండవారే. ఒకసారి అది పట్టుకుని అలా నిలబడ్డటండి. వెళ్ళే ఆవిడ ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసింది. అబ్బా ఎంత అందంగా ఉన్నాడో కోదండరాముడు, ఎంత బాగున్నాడో అని వాళ్ళ ఆయన్ని ఆవిడే చాలా ఆనందంగా చూసుకుని అందిట ఒక మాట. నేరిప్పటి సాయుధరాయి తిరియప్పుకాల్ ఉమ్మై ఋషిகள் వందు శరణం పుగువర్గల్. ఏమండి ఇది చిత్రకూటం దగ్గర జరిగిందనమాట. ఏమండి మీరు ఇలాగా కోదండం పట్టుకుని నిలబడ్డారనుకోండి, ఎక్కడెక్కడ మహర్షులు పరుగులు పెట్టుకొచ్చేస్తారండి. వచ్చేసి మిమ్మల్ని చూసి వాళ్ళకి ధైర్యం వస్తుంది. ఎందుకు? చేతిలో ఆయుధం కూడా ఉంది, మన్ని రక్షిస్తాడు అని చెప్పి శరణం పుగువర్గల్, రక్షించు చూడు ఏహి పశ్య శరీరాన్ని, ఇదిగో మా దేహాలు చూడు, రాక్షసులు చూడు ఎలా బాధ పెడుతున్నారో అని చెప్తారు. అవర్గలకు విరోధియాన రాక్షసులు ఎదురిడ వేండి వరం. అప్పుడు మీరేం చేస్తారు? పెద్ద ఒక మాట ఇచ్చేశాడు కదా, ఏమని చెప్పి నిన్నైనా వదిలిపెడతాను, లేకపోతే లక్ష్మణ్ణైనా వదిలిపెడతాను, నదు ప్రతిజ్ఞాం సంస్కృత్య బ్రాహ్మణేభ్యో విశేషత త్వాం వా సీతేసి. ఎవరినైనా వదులుతాను గాని వాళ్ళని రక్షిస్తాను అన్న మాట మాత్రం నేను విడిచిపెట్టను అనే ఒక మాట అన్నారు కదా. ఆ మాట నిలబెట్టుకోవడం కోసం మీరేమో రాక్షసులతో గొడవ పెట్టుకుంటారు. ఈ చేతిలో ఇది ఉండబట్టి కదా. ఈ ఆయుధాల గురించి సీతమ్మ వారు ఇంకో చోట కూడా చెప్తుందండి రామచంద్ర స్వామితో. దగ్గర చేతిలో ఏదైనా ఉంటే దానికి పని చెప్పాలనిపిస్తుంది. మనం ఇలా శ్రద్ధగా కూర్చొని విన్నాం అనుకోండి. అందుకే మన రామకృష్ణ ఏం చేయకండి వెండమే పనిగా పెట్టుకోండి అని పాపం అంటుంటారు. ఎందుకంటే ఏదో నా దండ నేను కట్టుకుంటున్నాను, తప్పే ఉంది, వింటున్నాను కదా అని నాకు అనిపిస్తుంది. అందులో ఏమీ తప్పులేదు. కానీ ఏం చేస్తాం, ఏ పువ్వు తీయాలి, దేని పక్కన పెట్టాలి, అలా కొంచెం అటువైపు పోతుంది. ఏకాగ్రత అనేటువంటిది కొంచెం భంగం అవుతుంది
అన్నమాట. అందువల్ల చేసే పని మీదే దృష్టి పెట్టాలి అనేటప్పటికీ ఇక్కడ ఈవిడ చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటి? సీతామాత, మీరు ఇలాగ ఆయుధం పట్టుకున్నారు. ఇంద్రుడంతటి వాడు తపస్సు పోగొట్టడానికి ఒక కత్తి దగ్గర పెట్టి, ఇది కథంతా మీకు తెలుసు అనుకోండి, ఇది జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండమంటే ఆ మహర్షికి ఆ కత్తి మీదే దృష్టి వచ్చి దాన్ని ఒళ్ళో పెట్టుకుని చివరికి అది ఉంది కదా అని గడ్డి కోసాం కదా అని ఏదో చేసి తపస్సు అంతా అలా 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 అలాగా పక్క మార్గాలకి పట్టిపోయినట్లుగా చేతిలో ఏదైనా ఉంటే మనమైనా సరే ఏదో కనపడింది అనుకోండి, ఇలా 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 అనుకుంటూ కూర్చుంటాం. అది ఉంది అంటే ఏదో ఒకటి చేస్తాం. అలా నీ చేతిలో నాయన విల్లుంది అంటే ఋషులందరూ వస్తారు, రక్షించు రక్షించు అంటూ కాళ్ళమే పడతారు. నువ్వా రాక్షసుల్ని ఎదిరిస్తావు, మనకా విరోధం వస్తుంది, ఏమో ఏం జరుగుతుందో ఫ్యూచర్ లో సూచన కూడా ఆ మాటల్లో వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. అది పెన్నై సాధిపగయ్యాయి, అది జాతి పగగా మారిపోతుంది, రాక్షస జాతి యొక్క పగగా. పెన్నై నీరున్నాను నిరెండెడెత్తిలే ఆగవేండి వరం. అమ్మో, ఏం సూచన చేశారండి నంబిళ్ళయ్య గారు సీతామాత అన్న మాటను. తర్వాత నువ్వు నేను ఎక్కడ దూరం అవ్వాల్సి వస్తుందో ముందే ఒక సూచ్యార్థ సూచనగా ఒక మాట అనేసింది అన్నమాట. ఆనపింబు విల్వైపగట్టు తాపస వేషత్తోడే తిరియామయ్యం. కాబట్టి ఈ వింటిని పక్కన పెట్టి చక్కగా తమ తాపస వేషంలో ఉండవయ్యా, అప్పుడు నేను ఎవరు కూడా సంహారం చెయ్యి అంటారు. ఈ విల్లు కనపడేటప్పటికల్లా ఆయన అందరూ కూడా వచ్చి నిన్ను ఇలా ప్రార్థిస్తున్నారు. ఎన్నాళ్ళిరే పెరుమాళ్ పక్కల్ శార్ంగమిరే. పెరుమాళ్ పక్కల్ శార్ంగం, ఇది అందమైన ప్రయోగం అండి. శార్ంగం అంటే 2 అర్థాలు. పక్షపాతము అని ఒక అర్థం. పెరుమాళ్ళ మీద ఉండే ప్రేమతోటి నాయన నువ్వు యుద్ధరంగంలోకి పోవద్దు, మన ఇద్దరం కలిసి ఉందాము అనే పక్షపాతంతో ప్రేమతో చెప్పింది అని ఒక అర్థం. శార్ంగం అంటే విల్లు పట్టుకున్నాడు కాబట్టి అది వద్దంది అని ఒక అర్థం. 2 అర్థాలని కూడా మనకి చెప్పారు. వెండ్రి విల్ ఇత్యాది ఇంకా పంచాయుధాల గురించి వర్ణిస్తున్నారు. దివ్యాయుధంగళకు 2 మెయ్కాట్టుండు కాణం. ఈ ఆయుధాలకి మెయ్కాట్టుండు కాణం 2 విధాలైనటువంటి ఉపయోగం ఉంది. అది ఏమిటి? ఆయుధంగా ఉపయోగపడుతుంది, ఆభరణంగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఆయుధాలే ఆభరణాలు అయిన వేళ అన్నమాట. నెక్స్ట్ పేజీ 169వ పేజీ. ఆయుధంగళిలం ఆభరణంగళిలం వినై తలయ్యాయిత్ ఆయుధం ఎన్నెరియలావదు. అది ప్రయోగంలో ఆయుధాలే ఆభరణాలే ఆయుధాలుగా మారిపోతాయి, ఆయుధాలే ఆభరణాలుగా మారిపోతాయి. అది పట్టుకోవడం వల్ల ఆయనకు అందం వచ్చి ఆభరణం అవుతుంది. ఆ ఆభరణమే శత్రువుపై ప్రయోగించినప్పుడు ఆయుధంగా మారిపోతుంది. ఎలా కాస్త అలా ఉపయోగించుకోవడానికి వీలైన పంచాయుధాలు. వెండ్రి విల్లం ఉగప్పారోడు ఉగవాదవరోడు వాసియరా. వాళ్ళు శత్రువుల మిత్రుల ఆ భేదం లేదండి దానికి. అది అనుకున్న పని చేసేస్తుంది ఆ ఆయుధం. వెట్టియే స్వభావమా ఇరక్కర విల్లం, జయాన్నే ఇస్తుంది. ఏమంటే ఇద్దరికి ఎలా జయాన్ని ఇస్తుందండి? అనుకూలరికి ఎలా జయం ఇస్తుంది? ఆనందంతో జయాన్ని ఇస్తుంది, వశం చేసేసుకుంటుంది. వాళ్ళ మనస్సులను దోచేసుకుని ఆనందంతో వశం చేసుకుంటుంది. శత్రువులని తన పరాక్రమంతో వశం చేసుకుంటుంది. కాబట్టి వారిని వీరిని కూడా కామన్ గా చేసేదేంటి? వశం చేసుకోవడము అనేటువంటిది. శక్రచాప నిభే చాపే గృహీత్వా శత్రునాశనే శ్రీమంతో రూపసన్నం సంపన్నౌ వృషభ శ్రేష్ఠ విక్రమౌ. అది హనుమంతుడు కిష్కింధాకాండలో చెప్పినటువంటి శ్లోకము అన్నమాట. ఏంటండి దీనికి అందమైనటువంటి భావము అని అంటే, ఆయన నీ దగ్గర ఉండేటువంటి ఈ చక్ర చాపము అన్నారండి. చక్ర చాపము అని అంటే ఇంద్రచాపము లాంటిది అని. ఇంద్రధనుస్సును పోలినటువంటి చాపాన్ని ఆయన పట్టుకున్నాడు అని రాముణ్ణి చూసినటువంటి హనుమ అనేటువంటి అలాంటి స్థితిలోట బాణం ప్రయోగించక్కర్లేట. ఆ వింటిని చూసేటప్పటికే వాళ్ళు మానసికంగా మరణిస్తారనమాట. భయం వేసిపోతుంది. వీరుడు ధీరుడు అనే పదాలకు కూడా ఇలాగే చెప్తారు. అవతల వాళ్ళలోకి చొచ్చే ధైర్యము, చూడగానే అవతల వాళ్ళని భయపెట్టే ధైర్యము.
ఈ 2 లక్షణాలు ఉన్నాయే, అలాగా అనుకూలరా చూసి తరిస్తారు, ప్రతికూలరా వాళ్ళు అంతమైపోతారు అనేటువంటిది. అనుకూలకు కండు జీవికై కొమ్మ జీవికై కుమాయ్. అనుకూలరైతే అందాన్ని చూసి పారవస్యం చెందుతారు. శత్రువులకు పిడిత పిడియలే ముడిక్కైకు. శత్రువులను చూడగానే అయిపోతుంది పని, ముడిక్కైకు ఆ జీవితం అయిపోతుంది. ముడలా మీరెక్కమిరే తండం గద అండి. గద మనకి పంచాయుధ స్తోత్రం ఎంత బాగుంటుందండి, ఎంత అద్భుతమైన స్తోత్రం అండి. నిజంగా ప్రతిరోజు పారాయణ చేసుకుంటూ ఉంటాం. మనకి పెద్దలు ఎంత సంప్రదాయం ఏర్పరిచారంటే, ఇంట్లోనండి పిల్లలకి జ్వరాలు వచ్చినా కూడా పంచాయుధ స్తోత్ర పారాయణ చేస్తారు. నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను, విజయవాడలో ఒక డాక్టర్ గారు ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు పంచాయుధ స్తోత్రం పెట్టుకున్నారని. ఇది పెట్టుకున్నారు ఏంటి అంటే, అందులో నందకం ఉంది కదమ్మా మా ఆపరేషన్ సక్సెస్. అది అలాగా ఒక అందమైనటువంటి భావము అన్నమాట. అలాగా గద కూడాను అతిన్ స్వభావత్తయుడైతానమత్ దివ్యాయుధంగళం. అది ఆ పంచ ఆయుధాలు కూడా విజయాన్ని తీసుకొచ్చేటువంటి ఆయుధాలు. అందువల్ల పంచాయుధ స్తోత్రం నిత్యం పారాయణ చేసుకోవడం చాలా మంచిదండి. విష్ణోహో ముఖోత్థానిల పూరితస్య యస్య ధ్వనిః దానవదర్పాంత తం పాంచజన్యం శశికోటి శుభ్రం శంఖం. అలాంటి శంఖాన్ని నేను వనే రణే శత్రు జల అగ్ని మధ్య ఎదురుచ్ఛయాపస్సు మహాభయేషు ఇదంపడం స్తోత్రం. అనాకులాత్మ సుఖీ భవేత్. చదువుకుంటే పెద్ద ధైర్యం వచ్చేస్తుంది, సుఖం అనేటువంటిది వచ్చేస్తుంది. ఇలా చెప్తారే, అలాగా ఇక్కడ నిన్ను తోన్రి కంగుళ్ళ కన్వట్టై విడాదే నిన్ను తోన్రా నిన్నదు. అమ్మా నా పరిస్థితి ఏమిటో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ పంచాయుధాలు వచ్చి నా చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి, నన్ను చూడు నా అందం చూడు అంటూ అలాగా, ఇదిగో నేను శార్గాని, నేను చక్రాన్ని, నేను అంటూ నా చుట్టూ తోన్రా నిండ్ర తిరుగుతూ ఉన్నాయి. అంతా కాసేపు తిరగడం వెళ్ళిపోవడం కాదు, అలా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటామే, జరుగుతూనే ఉందన్నమాట. ఇవై కణ్ముగప్పే నిన్ను నెలయప్పొక్కవారే అంజి కண்ணై చెంపళిత్తవారే నెంజుళుక్కు నిండ్రె నెంజుక్కు ఉళ్ళే నిండ్రు ప్రకాశిక్క తొడంగిత్తు. కళ్ళు తెరిస్తే ఇలా కనిపిస్తున్నాయని కాసేపు కళ్ళు మూసుకున్నానండి. నెంజుక్కుళ్ళే నిండ్రు అయితే మేము లోపల కనిపిస్తాం, మేమేమన్నా తక్కువ వాళ్ళమా అని మనసులో కనిపించేస్తుంది. బాబాయ్ మనసులో కనిపించేస్తున్నారు అని కళ్ళు తెరుస్తాం, కళ్ళ ముందు కనిపించేస్తున్నాయి. భగవంతుడు కనపడ్డగానే ఆయన ఆయుధాలు మాత్రం పాపం కళ్ళ ముందు బాగా కనిపిస్తున్నాయి నాకు. నెంజుళ్ళం నీంగావేకి వందెంగుం నిన్నుడమే అన్నది ఎంగు ఉళ్ళం పురంబుం ఒక్క నెలియా నిండ్రా. ఇంతకు ముందేమో మనస్సులో అన్నారు, ఇప్పుడు మనస్సులోనే కాదండి, బయట కూడా ఒక్క నెలియా నిండ్రా. లోపల బయట ఒకే విధంగా బాధ పెట్టేస్తున్నాయి పంచాయుధాలు. நம்பியுடைய அழுகுக்குள்ளதெல்லாம் உண்டாயித்து இவளுக்கும் அவ்வழுகும் எங்கும் மக்க நல்கிறா போலேயாயித்து இவளும் కండాలం ఉల్ కండాలం అనుభవిక్కపడిరం. అదే కణ్ కండాలం అంటే కంటితో పైన చూడడం, ఉల్ కండాలం అంటే మనస్సుతో లోపల చూడడం. అంటే కనులు తెరిచిన నీవాయే, నే కనులు మూసిన నీవాయే అన్నమాట. నీ వాయే. పిల్లలు వాయే వాయే అంటే ఏమిటండి అని అడిగారు ఒకసారి. ఈ వాయే ఏమిటా అని తెలుగులో మనకు 3 పదాలు ఉన్నాయి. ఒక వాయి తీయండి అంటారు కదండి ఏదైనా పిండి వంటలు చేస్తే. అలాగే ఎక్కడమ్మా ఏ సందర్భంలో అని అంటే అప్పుడు ఈ పాట అనమాట. కనులు తెరిచిన నీ వాయే, నీవు ఆయే అనమాట. అది నువ్వే అయ్యావు అని అర్థం అనమాట. కళ్ళు తెరిచిన కళ్ళు మూసిన నువ్వే అయ్యావు అనేటువంటి దాన్ని, పరమాత్మ తత్వాన్ని మొత్తం దర్శించగలిగినటువంటి భాగ్యశీలుగా నమ్మాళ్ళవార్లు ఈ పాసురంలో మనకి దర్శనం ఇస్తున్నారు. నిన్నెடும் திசைக்கும் நையுமென்று அன்னையரும் முனிதிர் குன்னமாட தெருக்குறுங்குடி நம்பி நான் கண்ட பின் வெண்ணே வில்லும் தண்டும் வாழும் செக்கரமும் செங்கமும் நின்று தோன்றி கண்ணுள் நீங்க
నెంజుళ్ళుం నీంగావే. ఇక్కడ రాముడి గురించి మనం చెప్పుకున్నప్పుడు కింద వ్యాఖ్యానంలో ముఖభేదము అని ఒక పదం వేశారండి. కింద జీర రుంబదలు ముఖభేదము అంటే ఒక్కొక్క యాంగిల్లో ఒక్కొక్క సౌందర్యాన్ని కనిపిస్తున్నారు అని. ఇప్పుడు మనకి ప్రేయసీ ప్రియుల వర్ణనంలో ఆధునిక కవులు చాలా భావాలు చెప్పారు. ఏదో ముడిచిన అందమాయి, మరి ముడి విప్పిన వేరొక అందమాయి అని ఏదో చెప్తారు. జుట్టు కట్టేసుకుంటే ఎంత అందంగా ఉంది, ఆ జుట్టు విరబోసుకుంటే ఎలా ఉంది, దాన్ని ముందుకి భుజాల మీద వేసుకుంటే ఎలా ఉంది, లేదు సగం మొహం మీకు పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంది, ఇలాంటి పద్యాలన్నీ వచ్చాయి ఇవాళ. అలాగా ఒక్కొక్క ముఖభేదత్తాలే అన్నారు. చాపం పట్టుకుంటే ఎలా ఉన్నాడు, తాపసి వేషంతో ఎలా ఉన్నాడు, ప్రత్యేకం కిరీటం పెట్టుకుంటే ఎలా ఉన్నాడు, పీతాంబరధారిగా ఎలా ఉన్నాడు, దీన్ని ముఖభేదం అంటారని మనకు అందులో కూడా ఒక అందమైనటువంటి ప్రయోగాలని చెప్పారు. తర్వాత 4వ పాసరం 5 పాసరం. நீங்கனில்ல கண்ண நீர்களென்று அன்னையரும் முனிதிர் தேன்கொள் சோலை తిరుక్కురుంగుడి నంబియై నాన్ కండ పిన్. ఇది ఈ 2వ లైన్లో తిరుక్కురుంగుడి నంబియై నాన్ కండ పిన్ అన్ని పాసురాల్లో అదే వస్తుంది చూడండి, 2వ పాదంలో అన్నిట్లలో. ఎందుకంటే అలాంటి మూర్తిని నేను చూశాక ఇంక నేను ఎలా ఉండగలను, అంత అందగాన్ని చూశాక నేను ఎలా ఉండగలను అని వాళ్ళమ్మని నిలదీసి అడగడం అన్నమాట. పూం తన్మాలై తంతుజాయం పొన్ముడియం వడివం పాంగుతోన్றும் పట్టునాడుం పావియేన్ పక్కత్తవే. 4వ పాసరంకి ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాం. కన్న నీరుగళై బాష్పాలు నీంగ నెల్ల ఆనందంతో కళ్ళ నుంచి అలా బాష్పాలు వస్తున్నాయి. మనకి దుఃఖానికి ఆనందానికి కూడా ప్రకటన కన్నీళ్లే. ఎక్కువ ఆనందం వచ్చినా నాన్న కనపడ్డావరా ఇన్నాళ్ళకే అని కౌగిలించుకుంటాడు, గొల్లుమని ఏడుస్తాడు. అదేమిటండి కనపడ్డప్పుడు ఏడవడం ఎందుకండి? ప్రకటన మరి అంతకంటే వేరే అవకాశం లేదు ఆ దేహానికి. ఆనందంతో ఏడుపే, దుఃఖంతో ఏడుపే. ఎటొచ్చి సైంటిఫిక్ గా వాళ్ళొక చిన్న తేడా చెప్పారండి. ఆహ్లాద శీత నేత్రాంబు. ఆనందంతో ఏడ్చినప్పుడు చల్లగా ఉంటాయిట, దుఃఖంతో ఏడ్చినప్పుడు వేడిగా ఉంటాయి. మనం ఎక్కడ టెస్ట్ చేసి చూడగలమండి అవతల వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు అంటే వీళ్ళు మనం చూసి దుఃఖంతో ఏడుస్తున్నారా, ఆనందంతో ఏడుస్తున్నారా, చన్నీళ్ళగా ఉన్నాయా, వేడి నీళ్ళగా ఉన్నాయా మనకి తెలియదు కదా. సరదాగా అది కూడా అలా చెప్తూ ఉంటారన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ నీళ్ళ ఆగట్లేదు, అలా వచ్చేస్తున్నాయి. ఎన్న అన్నయ్యరుం మునిద, మీరా నన్ను కన్నవాళ్ళు, నా స్వభావం తెలుసు, మీరేం నేర్పారో తెలుసు, నేను నేర్చుకున్నానని తెలుసు. ఇక్కడ నేను ప్రాక్టికల్ గా చేయడం వచ్చేటప్పటికి తిట్టడం మొదలు పెడతారేంటి? అప్పుడు ఎందుకు నేర్పారు మీరు? నేను చెయ్యొద్దు అని మీకున్నప్పుడు నాకెందుకు నేర్పారు? తేన్ కొల్ సోలై తిరుక్కురింగిడి నంబియే నా కండ పిన్. మంచి పువ్వులలోంచి తేనెలలా జాలువాతో టప్ 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 అంటూ తేనె బిందువులు పడేటువంటి పువ్వులతో నిండిన తోటలు నిండిన తిరుక్కురుంగుడి. ఆ దివ్యదేశం అంతా కూడా చక్కటి తోటలు, తోటల నిండా పూలు, పూల నిండా తేనెలు, తేనెలు ఆస్వాదించే మధుపాలు. ఇంత వర్ణన నా కండ పిన్. అలాంటి మూర్తిని నేను చూసిన తర్వాత తన్ పూమాలై, చక్కటి పూలమాలిక, తన్ తుజాయి, మంచి తులసిమాల. అసలు చక్కటి తులసిమాలతో పెరుమాళ్ళు అలంకరించినప్పుడు ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందండి. అది కొంచెం సువాసనలు అలా జల్లుతూ ఉంటుంది, చూడడానికి ఎంత ఫ్రెష్ గానే ఉంటుంది, కాస్త తడి తడిగా ఉంటుంది. అది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అలంకరణ అన్నమాట. అందువల్ల పొన్ముడియం, చాలా స్పృహణీయమైన ముడి. ముడి అంటే పైన కిరీటము అని అర్థం. పెరుమాళ్ళకి తులసి అలంకారం ఎలా చేస్తారండి? రోజు చెప్పుకుంటున్నాం కదా,
పైన కిరీటానికి కూడా చుట్టూ చుడతారు, అందంగా చుడతారు, వక్షస్థలంలో వేస్తారు, పాదాల మీద సమర్పిస్తారు. అలాగా వడివం దేహానికి అంతటికి గుండెల మీద వేసేటప్పటికి ఎంత అందంగా ఉంటుందండి. తులసిమాల అలంకారం అనేటువంటిది పొంగుతోన్నం. ఆహా, బాగుంది బాగుందని అనిపించేలా పట్టు పట్టుం పీతాంబరం, ఇంకా పట్టు పీతాంబరాలు కట్టుకుంటాడు. పట్టుధారణ అనేటువంటిది ఒక వైలక్షణ్యానికి, ఒక శోభకి, ఒక శ్రేయస్కరానికి, ఒక లక్ష్మీత్వానికి చిహ్నం అండి పట్టు వస్త్రాలు కట్టుకోవడము అనేటువంటిది. నాను మొలత్రాడు, ఆ పైన వేసేటువంటి అందమైనటువంటి మొల నూలుగా. పావియేన్ పక్కత్తవే, ఇవన్నీ నా చుట్టూ తిరిగేస్తున్నాయి, నన్ను కళ్ళు మూసుకున్నా లోపలికి బాధ పెట్టేస్తున్నాయి, కళ్ళు తెరిచినా లోపల బాధ పెడుతున్నాయి అని అంటున్నారు 4వ పాసురంకి. ఈడు వ్యాఖ్యానము 170వ పేజీ. ఈడు నాలం పట్టు రక్షణత్తుక్కు కవిత్తముడియం. అవును, ఆయన కిరీటం ఎందుకు పెట్టుకుంటాడండి? రక్షించడం కోసం అని పెట్టుకుంటాడు. నేను తిరు అభిషేకం అంటే ముడి, ఈ ముడి దేనికి? శాసనత్వానికి చిహ్నం, సకల రాజ్యాధికారానికి చిహ్నం, నేను మీకు రక్షకుడనే అని చెప్పడానికి చిహ్నం. అలాంటి కిరీటం తని మాలయ్యం, అద్భుతమైన మాలలు, అందులో ముత్యాల మాలలోని ఉంటాయి, నక్షత్ర మాలలోని ఉంటాయి. ఇవాళ మీరు ఎందరో పెరుమాళ్ళ సన్నిధిలో మాలలని గ్రహిస్తూ ఉంటారు, సాలంగ్రామాలతో మాలలు చేస్తూ ఉంటారు, లక్ష్మీదేవితోటి మాలలు చేస్తూ ఉంటారు. మామూలుగా పూలతో చేయడం అనేది ఎక్కడా ఉన్నదే, ముత్యాలతో మాలలు ప్రత్యేకంగా. రంగనాథుడికి అయితే చూడండి, ముత్యాలంగి, రత్నాలంగి, ఏం అద్భుతమైనటువంటి అలంకారాలండి. పరివట్టప్పన్ మొదలానవై, ఆ పైన పెట్టుకునేటువంటి మొలనూలు, అసలే అందమైన పట్టు పీతాంబరం, పార్శ్వత్తి లేనిండ్రు, ఇవన్నీ కళ్ళ ముందు తిప్పుకోలేనంత అందాన్ని వర్షించేసి నా కళ్ళను అలా ఆకర్షించేస్తున్నాయి. ఎన్నై నలియా నిండ్రన ఎంగిరాళ్, బాధ పెట్టేస్తున్నాయి. అదేంటమ్మా, బాగుంటే చూసే ఆనందించాలి కానీ బాధ ఎందుకు? అలాంటి స్వామి నాకు దొరకలేదే అని బాధ, ఆ అలంకారమూర్తి నావాడు కాలేదే అని బాధ. నీంగనెల్లా కన్న నేర్గళ్ళే, నీంగనెల్లా అవన్ నీంగ కన్న నీర్గళ్ నీంగుగిరిన విల్లై. ఆ పక్క చేరి ఆ అందాన్ని చూసేటప్పటికి కళ్ళల్లోంచి ఆనంద బాష్పాలు అలా వచ్చేస్తుంది. ఏడుస్తున్నారని కూడా తెలియదు, కళ్ళల్లోంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయని కూడా తెలియదు, అలా ఆనంద బాష్పాలు వచ్చేస్తున్నాయి. అండ్రికే నీంగనెల్లా, ఈ నీంగనెల్లా అనేటువంటి దానికి చాలా అందమైనటువంటి 2 అర్థాలు చెప్పారు, 3 అర్థాలు చెప్పారు. విడువనివి, ఆగకుండా వస్తున్నాయని మొదటి అర్థం అని. రెండోది తుడిచినా ఆగట్లేదు, మళ్ళీ వచ్చేస్తున్నాయి అని. మూడవది తుడి చెయ్యడానికి కూడా సాధ్యం కానంత ఎక్కువగా వస్తున్నాయి, తుడిచేవారు ఎవ్వరూ లేరు. ఎవరైనా ఉంటే అమ్మ బాధపడకు బాధపడకు అని కాసేపు ఓదారుస్తారు, అలా ఓదార్చే వాళ్ళు లేరని ఒక అర్థం. ఓదార్చినా ఆగట్లేదని ఒక అర్థం. అసలు మంటికి మింటికి ఏకధారగా కన్నీళ్లు కారుతూనే ఉన్నాయని ఒక అర్థం. ఆ నీంగ్ నెల్ల అనేటువంటి దానికి నంబిళ్ళయ్య గారు పేరనిల్ల ఎన్నదల్ ఆగనవి అని ఒక అర్థం. నీక్కనిల్ల ఎంగరెత్తై మెలిత్తు తుడిచిన ఆగవండి. అంతేకాదు నీంగనిల్ల ఎన్న కిడకిరత్తాయ్ మాత్తి నెత్తెరన ఇల్లై ఎన్నుదల్, తుడిచేవాళ్ళు లేనన్ని కన్నీళ్ళు ఇక్కడ అలా వస్తూనే ఉన్నాయి. అన్నయ్యరం మునిదర్ ఉంగళ్ కాంగళాల ఆనందాశ్రవం పాయిందరియాదో. అమ్మ, నన్ను వద్దంటున్నారు కానీ మీరు ఆనందంతో అశ్రువులు కార్చడం నేను ఎన్నిసార్లు చూశా, మీ కళ్ళు చెమర్చడము అవి ధారగా రావడం నేను చూశా. మరి మీకున్న స్థితేగా నాకు వచ్చింది. ఇప్పుడు నా దగ్గరకు వస్తే తప్పంటారేంటి? మీరెందుకు అలా అవుతున్నారు? మీరు మీ మనసు కంట్రోల్ చేసుకోండి, చూద్దాం. అప్పుడు నేను నా మనస్సును నా అధీనంలో పెట్టుకుంటాను. తేంగొళ్ళిత్యాది అచ్చోలయిలై తేనైవత్త పండై మాట్టికోళ నాణ్యన్ కన్నీరై మాట్. ఇది ఒక అందమైనటువంటి భావనండి.
ఏమిటి అంటే తేనెలు స్రవించే తోటలు. తిరుక్కురుంగుడిలో ఉండేటువంటి తోటలు తేనెలు స్రవించేటువంటి తోటలు. ఆ తోటల్లో తేనెని ఆపండి చూద్దాం, నా కళ్ళల్లో నీరు ఆగుతుంది. అంటే పువ్వులలో ఉండి తేనెను మనం ఆపగలమండి? అది ఎలా అసాధ్యమో నా కళ్ళల్లో నీరు ఊరడం కూడా అంత సహజం, దాన్ని లేకుండా చేయడం అంత అసాధ్యము అని చెప్పడం అనమాట. நான் கண்ண நீரை மாத்து இக்கண்ண நீருக்கு సఖ్యం అవ్వూరిల్ భోగ్యతై పోలే కాణం. ఇది అందమైనటువంటి నంబెళ్ళయ్య గారి పదప్రయోగం అండి. సఖ్యము అంటే ఉత్పత్తి స్థానము అని ఒక అర్థం అండి, పుట్టే చోటు అని. సహ్యము అంటే సహ్య పర్వతము అని ఒక పర్వతం ఉంది, అది ఒక అర్థం అండి. నా కంటి నీరు పుట్టిన చోటు ఆ ఊరిలో ఉన్న తేనెలూరే తోటలు. ఆ తోటలు ఉండడం వల్ల ఆనందాన్ని ఆస్వాదించడం వల్ల ఆనందాశ్రువులు వస్తున్నాయి అని చెప్పడం అన్నమాట. అంటే అవి చూసి నేను తట్టుకోలేకపోతున్నా. మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే ఆ అందాలు చూసి నేను తట్టుకొనలేకపోతున్నాను అందుదే. ఈ కన్నీరుకు సహ్యం, ఆ సహ్యం అనే పదం పడ్డం నంబెళ్ళయ్య గారి ప్రతిభకి దాసోహాలు పెట్టాలి. ఆ ఊరిల్ భోగ్యతైపోలే కాణం, అంత భోగ్యమైన ఉత్పత్తి స్థానం. అది అలా నీరు తెప్పిస్తోంది, నా కళ్ళల్లో వస్తున్నాయి. ఇది నా మనస్సుతో ప్రమేయం ఏమీ లేదు, ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతుంది అనమాట. நான் கண்ட பெண் அவனுடைய స్వాభావికమాన మేన్మయ్యరియం నాన్ కండ పెన్. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్ అనమాట. అది చూసిన తరువాత போந்தணிச்சாதி உபயுகத்திற்குமாக முதலியாக விட்ட దర్శనీయమాయ్ కుళిరింద సెవ్విత్తిరిత్తుజాయ్. కానీ మాలయ్యం ఏం అందమైన మాల వేసుకున్నాడండి. దర్శనీయం అంటే చూసిన కొద్దీ చూడాలనిపించే కొన్ని దండలు కడతారు చూడండి, ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయో బాబా, ఎంత బాగా కట్టారో అనిపిస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని దర్శనీయత్వం అంటారు. అందరం ప్రయత్నం చేస్తాం, పైవి గుచ్చేటప్పటికి కిందవి ఊడిపోతూ నేలమే పడిపోతూ ఉంటాయి. తీరా పెడదాం దండ ఎత్తేటప్పటికి సగం పూలు కింద అష్టోత్తరంలో కలిసిపోతాయి. ఇలా రకరకాల ప్రజ్ఞలు మనకే ఉంటాయి. కానీ ఏ పువ్వుకి ఆ పువ్వే నా ముఖం విప్పి స్వామి నిన్ను చూస్తాను అన్నట్లుగా అందంగా ఆ దండని కూర్చడం అనేటువంటిది పెద్ద కళ అన్నమాట. ఉభయ విభూతియం తన్ ముడియలే సెల్లంబడిగ విద్ద తిరువభిషేకమం. ఇంకా కిరీటం ఉందండి. ఈ రెండు విభూతులకి నాయకుణ్ణి అని చాటేటువంటి అద్భుతమైన కిరీటము. అమ్మాల ఎక్కువ ముడి ఎక్కువ మిసైంద వడివం. ఇవన్నీ ఒకెత్తండి. ఆ మాల పెట్టడానికి, ఆ వస్త్రాలు కట్టడానికి అనువైన దేహ సౌందర్యం. ఇక్కడ చిన్న చిన్న హాస్యాన్ని ఊరికే ఒక అలా జల్లేసారా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఎందువల్లంటే నగలం అందరం పెట్టుకుంటాం, పట్టు చీరలు అందరం కట్టుకుంటాం. వేమన గారు ఏమంటారండి, కోతి పట్టి తెచ్చి కొత్త పుట్టము కట్టి అన్నట్లుగా ఏదో రూపం ఉన్న రూపం, దానికో కొత్త వస్త్రం, దానికి నగలు, మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఆహా ఓహో అన్నాం. మరి ఏం చేస్తాం, ఏదో తృప్తి పడుతూ ఉంటాం. ఇలా కాదండి, ఆహా దండకి ఎంత అందం వచ్చింది, ఆ నగలకి ఎంత అందం వచ్చింది అనిపించేలాంటి రూపము కూడా ఒక అలంకారం అయిపోయింది. అది వ్యాఖ్యానంలో గొప్పతనం. రూపము కూడా ఒక దండలాగో ఆభరణంలాగో మారిపోయింది అన్నమాట. అమ్మాలైக்கும் ముడైக்கும் ఇసైంద వడివం ఇవనే మాలైக்கும் ముడైக்கும் ఉరియాన్ என்று పడియెత్తెట్టి కాట్టలామే. అది ఈయనకి కాకపోతే ఇంకెవరికి బాగుండవు, వాళ్ళకి కాబట్టి అంత బాగున్నాయండి. నిజంగా లోకల్లో కూడా మనం చూస్తాం, ఒక్కొక్కళ్ళు కట్టుకుంటే ఆ వస్త్రంకి అందం వస్తుంది, ఒక్కొక్కళ్ళు పెట్టుకుంటే ఆ నగకి అందం వస్తుంది, మిగిలిన వాళ్ళకి అందం కోసం పడే పాటలుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. వడివెంబదే ఎన్న విద్ధరాయరుళ్వరు. ఏమందమయ్యా అని అలాగా ఆశ్చర్యపోయాటండి ఎవరు, నంజీయర్ వారు. కాలక్షేపం చెప్తూ చెప్తూ ఏమందమయ్యా ఏమందమయ్యా అని కాసేపు అలా ఉండిపోయేవారటండి. ఆయన కూడా ఆ తాదాత్మ్య స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవారు అనమాట. పాంగు తోండ్రం పట్టుం తిరువరై పూతా పోలే అంగుత్తైక్కు పాంగై తోత్తిగర తిరుపీతాంబరం. బాగుంది ఈ మాట చూడండి. మామూలుగా అందమైన పట్టు వస్త్రం కట్టుకున్నారు అంటే వ్యాఖ్యానం సరిపోతుంది, అలా అనలేదు నంబెళ్ళయ్య గారు. చూడండి, తిరువరై పూతా పోలే, ఆయన శరీరము యొక్క మధ్య భాగము
ఒక అందమైన పచ్చని పూలవనాన్ని పూచిందా అనే ఇలా ఉన్న పీతాంబరము. పట్టు వస్త్రం కట్టుకున్నాడు అంటే సరిపోతుంది సింపుల్ గా. ఆ దేహమే ఒక పూలమాలని అలాగా పైకి పంపించిందా అన్నట్టుగా మెరిసిపోయేటువంటి పీతాంబరము అది. పోతా పోలే అంగుత్తైకు పాయి పాంగాయి తోత్తిగర తిరు పీతాంబరము నాణం విడు నాణం పైన పెట్టేటువంటి మణి మేఖల అన్నమాట. మొల నూలును பாவியன் பக்கத்தவே அனுபவிக்கத்தருதல் ஒரு வெளிப்பாடாய் தோன்றாதே ஒழிதல் చెయ్యాదపడియాన మహాపాపత్తై పండినేన్. నా కర్మ చూడండి, ఇంత అందగాడు వస్తే చూసే అదృష్టం లేకుండా తయారైంది నా జీవితం. ఏం మాకు అనిపిస్తున్నాడు కదా, బాబోయ్ తట్టుకోలేకపోతున్నానని కళ్ళు మూసుకుంటున్నా, ఇక్కడ ఉన్నానని లోపల కనిపిస్తున్నాడు. ఈ దృష్టిని అటు పంపాలా ఇటు చూడాలా, ఏది భరించాలో తెలియనంత ఉన్మస్తకావస్థకి నన్ను తీసుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు. అరుగే నిన్ను ప్రకాశయా నిన్రదు చుట్టూ అలాగా. అది రంగరాజస్తవంలో భట్టర్ వారు కూడా ఇలాంటిదే చెప్తారండి. ఏదో కూర్మ వ్యాఘ్ర అనేటువంటి ఒక శ్లోకం, అందులో నల్లటి కిష్టుడికి పులిగోరు మెడలో వేస్తుందని యశోదమ్మ వారు. పులిగోరు వేసి నెమలీకను పెడుతుంది అని అందమైన శ్లోకాలు చాలా ఉంటాయి అక్కడ. ఆ పిల్లలకి మనం ప్రత్యేకంగా ఫోటోలు తీస్తాం చూడండి, పులిగోరు వేసినప్పుడు ఆ రూపాన్ని చంటి పిల్లల్ని అందంగా తీసి పెట్టుకుంటాం ఫోటోలు. అలాగా అందాలన్నీ ఆస్వాదించడానికి బయట కళ్ళు చెదిరిపోతున్నాయి. కళ్ళు మూసుకుంటే లోపల స్థిమితం ఉండట్లేదు. అంత అతిశయమైనటువంటి ఉన్మస్తక అవస్థ అంత అందాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. అనుభవయోగ్యమాగా పెరిగిరదిల్లై ఏదైనా మొత్తానికి నేను దాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నాను. అనుభవయోగ్యం లేదు అంటే నాకు అందుబాటులో లేనంత అందము అని అర్థం అనమాట. అంటే ఏంటి, భరించలేకపోతున్నాను. మనం ఆనందాన్ని కొంతవరకే భరించగలమండి. ఎక్కువైతే ట్రాన్స్ఫార్మర్ కెపాసిటీ ఎక్కువైతే పేలిపోవడమే. ఆనందం ఎక్కువైతే గుండె తట్టుకోలేదు అన్నమాట. అలాంటి ఉన్మస్తక అవస్థ అనైక తరుతల్ అగలనెత్తిల్ సైగరదిల్లై. పైకి సంశ్లేషిద్దామా అంటే దొరకడు, లోపల మర్చిపోదామంటే మర్చిపోనివ్వడు. ఇంట బయట కూడా నన్ను స్థిమితంగా ఉండనీకుండా చేస్తున్నాడు ఈ మహానుభావుడు తన పంచాయుధ సౌందర్యంతో అంటున్నారు ఈ పాసరుల్లో. నింగనిల్ల కన్న నీరుగళెండ్రు అన్నయ్యను మునిదెన్ தென்கொள் சோலை திருக்குறுங்குடி நம்பியை நான் கண்ட பின் ஓம் தன் மாலை தன் துழாயும் பொன்முடையும் வடிவும் பாங்கு தோன்றும் பட்டு நானும் பாவியேன் பக்கத்து தேவேசம் போலநாதம் நதகித மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் லோகாயம் கிருஷ்ண யுக்மேன ச నిగమశిరో యోగి భట్టార కవచ గోవిందం గోరనాదేన చ సకురుకే సేంద్ర సింధుం యతీంద్రం మాలాదరు యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనామద திரருண்மாழ்த்தேன முதல் சடகோபன்னாதமன சேரி அக்கண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தமனீர் கண்ணர் கம்புடையனம் வெள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாபரிவரல்லாளர் திருவழியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருள திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேர்ந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய చతుర్గ్రామ నివాసినే రామానుజార్యదాస సతాయ గుణశాలినే నమ శ్రీ శైలనాథాయ కుంతీ నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలే సదయా పంతరం దీభక్త్యాది గుణాన్వం యతేంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జామాతరం మనం వాడి తెరువాయ్ మజిప్పరుడే மழைப்பள்ளை மாநிலத்தோர் தேரும்பழி வரைக்கும் சேரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திருவிழுவேத ரகஸ்ய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜமாஸ்ரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமஹம் சரணம் பிரபத்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாதம் வெங்கடாதிதனோபவம்
వేదాంతాచార్య సత్శిష్యం ఉడైవల్లుమాం భజే శ్రీమద్వేంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.